السلام علیکم آغا، میرا نام مہران علی ہے، ڈی آئی خان سے بات کر رہا ہوں۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ ابو مسلم خراسانی جو کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کس قسم کی شخصیت تھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اس کے متعلق چند نقطے بیان کر دوں جو کہ بہت مہم ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ شخصیت مسلم خراسانی یہ تاریخ کے اندر ایک متنازع شخصیت ہے، بہت ہی متنازع شخصیت ہے، اس معنی میں کہ اس کے متعلق جتنے بھی مؤرخین ہیں انہوں نے مختلف جو ہے خبریں بیان کیا، یعنی خبر دی ہے، گزارش کی ہے، مختلف قسم کی، بعض اوقات متنافی و متناقض قسم کی بھی اس کے متعلق ہمیں جو ہے تاریخ کے اندر باتیں ملتی ہیں۔ مثلا ایک مثال کے طور پر بتاؤں کہ اس کے نام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلم خراسانی یہ نام نہیں ہے ان کا، ابو مسلم خراسانی یہ کنیت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے عرب کے اندر۔ تو یہ جو ہے کنیت ہے، ان کے نام مختلف بیان ہوئے ہیں تاریخ کے اندر، کچھ 7-8 نام ہیں، وہ کوئی مثلا متنازع ہیں، کوئی کہتا ہے اس کا نام یہ تھا، اور یقین کے ساتھ کوئی بھی نہیں کہتا کہ مثلا اس کے نام کے اوپر کوئی قطعی دلیل ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ بہت متنازع شخصیت ہے، حتیٰ کہ اس کا نام بھی جو ہے یقینی کسی مورخ نے بیان نہیں کیا، بلکہ ہر مورخ نے تاریخ کے اندر احتمال کے طور پر بیان کیا، اور جو دلائل ہے وہ بھی کوئی اتنی قوی نہیں ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ اس کی زندگی کے بارے میں تاریخ میں بہت نشیب و فراز ہیں، یعنی اس کی صاف و شفاف زندگی تاریخ میں نقل نہیں ہے کہ جس کے اوپر مؤرخین متفق ہوں۔ بیشتر مؤرخین مثلا اس کو مختلف طریقے سے جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے اور انہوں نے کوفہ میں کیا اقدام کیے اور بصرہ میں کیا، یعنی مختلف قسم کی اس کی زندگی کے نشیب و فراز مؤرخین نے بیان کی ہیں۔ ایک نقطہ یہ کہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ شاگردان امام صادق علیہ السلام میں سے تھے اور ان کی زندگی کے پہلوؤں کو بیان کریں، تو ایک نقطہ مسلم طریقے سے جو آپ کو میں بیان کر دوں وہ یہ ہے کہ یہ اصلاً امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے نہیں ہیں، انہوں نے شاگردی امام صادق علیہ السلام کے اصلاً اختیار نہیں کی۔ یہ چند نقطے تھے کہ جو مسلمات میں سے ہیں، یعنی آپ کو پہلے ایک ذہن میں خاکہ آ جائے کہ ایک تو یہ بہت متنازع شخصیت ہے تاریخ کے اندر، دوسرا حتیٰ اس کے نام تک بھی مشخص نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے، البتہ کنیت کے حوالے سے روز روشن کی طرف تاریخ میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے ان کی زندگی میں بھی بہت سارے نشیب و فراز آئے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے نہیں ہے، اور اس کو کسی نے بھی بیان نہیں کیا، حتیٰ کہ امام علیہ السلام کے جو بعض اقوال ہیں اس کے متعلق، اس سے بھی روشن ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق و ربط نہیں تھا۔ یہاں تک وہ یہ ہو گئے مسلمات نکات کی جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ لیکن اس تمام چیزیں جو بیان کی ہیں کہ یہ متنازع ہیں اور اس کی زندگی میں نشیب و فراز آئے ہیں اور یہ امام کے شاگردوں میں نہیں ہے، ایک پہلو بہت مہم ہے اس کا، جس کو جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس شخص نے بنو عباس کو خلافت کا لباس پہنایا ہے، یعنی بنو عباس کا خلافت تک پہنچنے میں سب سے بڑا کردار اس شخص کا ہے۔ اگر ہم اس طرح کہیں کہ یہ تنہا وہ شخص ہے کہ جس نے آ کے بنو عباس کو خلافت کی مسند پر بٹھایا ہے، یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا کیسے اس شخص نے کس طریقے کے ساتھ، کس روش کے ساتھ، کس اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے اس نے وہ میدان کے جو امامت کے لیے ہموار ہو گیا تھا اور بنو امیہ جو ہے کمزور و ضعیف ہو گئی تھی اور امامت مضبوط ہو گئی امام صادق علیہ السلام کے دور میں، اور یہ ایک میدان بنا تھا کہ امامت دوبارہ اپنا جو ہے وہ چھینا ہوا اور غصب حق واپس لے لے، اس شخص نے کیسے امامت سے میدان چھین کے دوبارہ بنو عباس تک پہنچایا، یہ پہلو بہت مہم ہے۔ تو اس کے حوالے سے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، یہ چند نقطے جو ہے آپ عزیز کی خدمت میں اور اسی طرح تمام مومنین کی خدمت میں عرض کروں گا، یعنی اس کی کیا روش تھی، اس نے کیا کیا۔
अव्वलन तो जैसे आपको कहा कि इसका इमाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के साथ शागिर्दी का कोई ताल्लुक़ व राब्ता इसका नहीं है। तो इस जवाब में कि इसने कैसे जो है खिलाफत को बनु अब्बास से छीन के और इसी तरह इमामत के लिए हमवार मैदान को छीन के बनु अब्बास को पहनाया, क्या तरीका व क्या किस रविश की बुनियाद के ऊपर, इसके मुतालिक ये है कि सबसे पहले एक नुक्ता जो बयान करूँगा वो ये है कि एक चीज़ तारीख़ में मुसल्लम है, रिवायात भी हैं और तारीख़ी शवाहिद भी हमें मिलते हैं कि ये बनु अब्बास का वफ़ादार था, बनु हाशिम का वफ़ादार नहीं था, इमामत का वफ़ादार नहीं था। ये बनु अब्बास का वफ़ादार था और जैसे कहते हैं ना तमार्ग तहद मार्ग, यानी मौत तक ये इसको कबूल थी उनके साथ वफ़ादारी में। तो ये एक नुकता वाज़ेह है कि इसको बनु हाशिम के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। लेकिन बनु अब्बास को हुकूमत तक लाने ने जो इसने रविश इस्तेमाल किया, जो तरीका इस्तेमाल किया, वो ये है कि इसने बनु हाशिम को इस्तेमाल किया। बनु हाशिम को इस्तेमाल से मुराद ये है कि उन्वान बनु हाशिम को इसने इस्तेमाल किया और शिया को इसी उन्वान में धोखा दिया और अपने साथ एक कसीर तादाद शिया के जो करबला व इंतकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मद में व हमदर्दी में अबू मुस्लिम खुरासानी के इस धोखे व फरेब में आए। क्यों? क्योंकि इसने था वफ़ादार बनु अब्बास का नारा जो इसने लगाया वो आले मोहम्मद की हमदर्दी व इंतकाम व दावत। इसके तारीख़ में 3 मारूफ़ शिआर हैं, नारे हैं कि जो इसने लगाए थे। मसलन एक नारा इसने लगाया था अर्रिज़ा मिन आले मोहम्मद, ये इसका मारूफ़ नारा है। इसी तरह या लसारत अल हुसैन भी इसने जो है नारा लगाया था, शिआर लगाया था। या मंसूरो भी इसने जो है नारा लगाया था। और ये तीनों नारे इसलिए थे कि ये दर हकीकत बनु उमैया के ख़िलाफ़ जंग कर रहा है। किसकी हमदर्दी में? बनु हाशिम की हमदर्दी में और करबला के इंतकाम में और इसी तरह से अहले बैत के ऊपर जो जुल्म व सितम हुए हैं, ये इसने नारा इस्तेमाल किया। दर हकीकत इस नारे का कायल नहीं था, इसको कोई बनु हाशिम के साथ हमदर्दी नहीं थी, इसको कोई इमामत के साथ हमदर्दी नहीं थी। लेकिन ये नारे इसलिए इसने दिए कि इसकी ज़रूरत थी। बनु अब्बास को इसने इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए इस हरबे का इस्तेमाल किया और इस हरबे ने इसको कामयाब किया। और जोक दर जोक लश्कर के जो हमदर्दी अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ बनु हाशिम के साथ व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रखते थे, वो इसके इस फरेब में आ गए। ये कोई चीज़ नई नहीं है, ये तारीख़ में तकरार है कि जो भी चाहता है कि मसलन इक़्तिदार हासिल करे तो वो ऐसी चीज़ के उन्वान से करता है कि जिसको लोग मसलन पसंद करते हैं। हो अभी आप देखें कि मसलन पाकिस्तान के अंदर तमाम हद से इक़्तिदार में हैं, जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी पार्टियां हैं, कोई एक शख्स भी मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ व पाकिस्तानी अवाम के साथ हो। लेकिन सारे नारा क्या लगाते हैं? सारे मसलन नारा यही, कोई नारा लगाता है रोटी कपड़ा और मकान, कोई हकीकी आज़ादी, कोई अमेरिका के मुखालफत में लोगों को धोखा देता है, कोई इस्लाम के नाम पर, कोई जो है हत्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर ख़ैमा इमाम हुसैनी भी बाज़ों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए और ख़ुद को इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए ये हरबे इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? इनको मालूम है कि सबसे कमज़ोर रग आवाम की यही है कि जहाँ पर ये हाथ रखते हैं और उसी के ज़रिए से ख़ुद को इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं। लेकिन दर हकीकत ये आवाम के मुखलिस नहीं होते, ये ख़ुद ही हवस से इक़्तिदार में इतने मस्त होते हैं कि आवाम का खून इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मुस्लिम खुरासानी ने, अबू मुस्लिम खुरासानी, इसने भी यही हरबा इस्तेमाल किया और बहुत सारे नादान व कहें कि बेबसीरत शियों को जो है धोखे में डाला और उनको इस्तेमाल किया। और वो हक़ के जो अइम्मा अलैहिस्सलाम का था व इमामत का हक़ था कि वो बरसर इक़्तिदार आए, उससे मैदान छीन कर इसने बनु अब्बास के हवाले किया। इसकी मैं चंद दलीलें पेश करता हूँ। देखें, ये एक तो नारा इस तरह का था, एक दूसरा ये कि बनु अब्बास के ख़िलाफ़ बहुत सारे अलवी शियों ने बनु उमैया के ख़िलाफ़
जो है जो शिया थे, अलवी थे, मारूफ उस वक्त अलवी के नाम से मारूफ थे, इन्होंने बनु उमैया के साथ खिलाफ बहुत सारे क़याम किए हैं उसी दौरान जब ये भी क़याम कर रहा था बनु उमैया। तो इस शख्स ने दो किस्म के काम अंजाम किए। एक बनु उमैया के खिलाफ एक अब्दुल्ला इब्न मुआविया अलवी ने क़याम किया बनु उमैया के खिलाफ, और इसकी जो नहज़त थी व इसका जो क़याम था, इसको बनु उमैया ने सरकूब कर दिया। और सरकूब करने के बाद इसकी लाश को जो है दार पर लटकाया, और इसकी लाश वहाँ पर कई दिन तक खड़ी रही, और किसी को भी इजाज़त नहीं थी कि वो इसको उतारे और इसको दफन करे। और ये अबू मुस्लिम खुरासानी ने शियों के और अलवियों के दिल जीतने के लिए ये काम किया कि जाकर बनु उमैया के ख़िलाफ़ वहाँ पर क़याम किया, और उनको शिकस्त देकर इसकी लाश को उसने उतारा और दफन भी किया, और इस तरह से लोगों के शियों के दिल जीते खूब। लेकिन इसके ख़िलाफ़ एक और जो वो काम करता था वो ये है कि जहाँ पर भी अलवियों को शिकस्त होती थी बनु उमैया के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर जाकर उनके साथ हमदर्दी करता था। जैसे इसी अब्दुल्ला इब्न मुआविया अलवी की लाश को और जसद को इसने उतारा और उनको दफन किया और फला फला। इसी तरह वो गिरोह अलवी, वो क़याम व जो करते थे, अलवी ग्रोह करता था, शिया करता था, जिसमें वो बनु उमैया के ख़िलाफ़ कामयाब हो जाते थे और ताकतवर हो जाते थे। तो ज़ाहिर सी बात है, ये जो शख्स जानता था कि ये जो बनु उमैया के ख़िलाफ़ कामयाब हुए हैं, ये खिलाफत बनु अब्बास के लिए बहुत बड़ा ख़तर है, और आगे जाकर ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, और एक बनु अब्बास की खिलाफत आने के लिए रुकावट बन सकते हैं। तो वहाँ पर ये क्या करता था, ये इन्हीं अलवी गिरोहों को सरकूब करता था, उनको जो है तहस व नहस कर देता था और खून की नदियाँ बहा देता था उनको। ये देखें इसकी दोगली पॉलिसी थी। जहाँ पर ये शिकस्त खाते थे अलवी बनु उमैया के खिलाफ, वहाँ पर जाकर हमदर्दी करता था, क्योंकि इसको फ़ायदा था कि बच्चे कुछ जो वहाँ पर अलवी होते थे उनका दिल जीत ले। और जहाँ पर देखता था कि अलवी कामयाब हुए हैं और कवि हुए हैं, वहाँ पर जाकर उनको सरकूब करता था ताकि आइंदा के लिए हमारे लिए रुकावट ना बने। और ये इसने काम किया। और इसकी एक और दलील भी ये है कि इसने सफ़ा अब्बासी को मशवरा दिया था कि जब बनु अब्बास खिलाफत के नज़दीक पहुँच गया था और बहुत सारे मनातिक को फ़तह कर लिया था, तो उस वक्त बनु अब्बास को इसने मशवरा दिया था कि कूफा को दारुल हुकूमत अपना नहीं बनाओ। क्यों नहीं बनाओ? इस वजह से कि कूफा अलवी है, ये शियों का शहर है, इसमें बिश्तर शिया रहते हैं, अलवी रहते हैं, लिहाजा उनको कहा कि दारुल हुकूमत बनाने से कूफा से परहेज़ करें। तो यहाँ पर देखें, यानी मुशख़्ख़स है कि इसका कोई भी हमदर्दी इसकी ना तशय्युअ के साथ थी, ना बनु हाशिम व आले मोहम्मद के साथ थी। आप यहाँ पर देखते हैं कि आया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम व इनके दरमियान में कोई राब्ता था या नहीं था। तो तारीख़ में जो है बात शवाहिद मिलती हैं कि इसे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को एक ख़त लिखा था, और उसमें जो बाज़ मुफ़स्सिरीन व मुअर्रिख़ीन तहलील करते हैं, वो कहते हैं कि ये दरहकीकत इमाम अलैहिस्सलाम को चेक करना चाहता था, और इमाम अलैहिस्सलाम की जो नहज़त थी मख़फ़ियाने तौर पर इमामत की राह में, उसको सरकूब करना चाहता था। इसने ख़त लिखा कि मेरे पास इतने सवार हैं और इतने जंगजू हैं और इतना लश्कर है, और मैं जो है आमादा हूँ कि आपको खिलाफत अकलम और इस तरह का। तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने इसको उसके जवाब में बयान फरमाया कि ना आप हमारे नासिर हैं, मददगार हैं, ना हमारे यार हैं, ना हमारे अवान व अंसार में से हैं, और ना ही हमारा ये ज़माना है। तो उसके ख़त का इमाम अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया, यानी इमाम अलैहिस्सलाम ने हमेशा इसको सरज़निश की है इसकी कि आप हम में से नहीं हैं, ना आप हमारे अमान व अंसार में से हैं और ना हमारे यार व मददगार में से हैं। एक इसी तरह बाद सहाबी थे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कि जिन्होंने ख़त लिखे थे कि ऐसा है कि मसलन बनु उमैया जो है कमज़ोर हो गया है, और बनु अब्बास जो है अभी कोशिश कर रहा है, और बनु अब्बास के लश्कर में बिश्तर शिया हैं, और इस तरह की कि आप जो है क़याम के लिए वो करें। तो उस वक्त इमाम और हाँ, मुस्लिम खुरासानी का उन्होंने ज़िक्र किया अपने खतूत के अंदर कि अबू मुस्लिम खुरासानी आमादा हैं, और ये तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उनके ख़त को गुस्से के साथ जो है अपने आगे जो जिसके ऊपर लिखते थे, और वो उसके ऊपर मारा और कहा कि मुस्लिम खुरासानी हम में से नहीं हैं, हमारे यार अनवार अंसार में से नहीं हैं। तो ये एक है खुलासा
ابو مسلم خراسانی کی شخصیت کے متعلق کہ میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، وہ یہ کہ ابو مسلم خراسانی اولاً کہ ایک تاریخ کے اندر متنازع شخصیت ہیں، حتیٰ کہ ان کا مشخص نام بھی موجود نہیں ہے، فقط کنیت کے ذریعے سے اس کو تاریخ میں بیان ہوا ہے۔ چند نام 8-9 نام اس کے بعض مورخین نے بیان کیے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کی زندگی میں بہت نشیب و فراز آئے ہیں اور اس کی زندگی بہت متنازع ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی صاف و شفاف اس کی زندگی کے بارے میں تاریخ میں آیا ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں اصلاً نہیں تھا، اور مہم نقطہ یہ ہے کہ اس نے بنو عباس کو خلافت میں پہنچانے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور پہنچانے کے لیے جو روش و جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ فریب اور دھوکہ دیا ہے لوگوں کو۔ کس عنوان سے؟ بنو ہاشم کے عنوان سے۔ الرضا من آل محمد کا نعرہ اس نے لگایا، یا لسارت الحسین کا نعرہ لگایا، اور اسی طرح سے جو ہے یا منصور کا نعرہ لگایا، فقط فریب اور دھوکہ کے دینے کے لیے، جیسے آج آپ دیکھتے ہیں مختلف نعرے لگتے ہیں، جیسے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، کوئی آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی امریکہ کے خلاف نعرہ لگاتا ہے، اور در حالانکہ یہ خود انہی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی جو ہے خیمہ امام حسینی کا، کوئی حبیب ابن مظہر کا، یہ سارے چیزیں در حقیقت یہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے، اپنی اقتدار کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اور شہوت اقتدار میں اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز کو استعمال کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ در حقیقت نہ تو ان کی کوئی امریکہ کے ساتھ دشمنی ہے، اور نہ ہی کوئی عوام کو یہ مثلا آزادی اور کوئی روٹی کپڑا اور مکان دینا چاہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی جو ہے ان کے لیے ہمدردی کا کام کرنا چاہتے ہیں، فقط اپنے اقتدار کے لیے یہ سب کچھ استعمال کرتے ہیں۔ اس شخص نے بھی یہی کام کیا، اس نے اس طرح کے نعرے لگا کر ایک کثیر شیعہ جو آمادہ تھے امامت کے لیے، دھوکے میں ڈال کے ان کو اپنے ساتھ کیا، اور اسی روش کے ذریعے سے جو ہے اس نے بنو عباس کو خلافت تک پہنچایا۔ اور اس کی چند مثالیں بیان کی ہیں کہ یہ کیا کرتا تھا، جہاں پر علوی گروہوں کو شکست ہوتی تھی بنو امیہ کے خلاف، وہاں پر جا کر ہمدردی کرتا تھا، اور جہاں پر دیکھتا تھا کہ علوی گروہ جو ہے جیت رہے ہیں اور پیروز ہو رہے ہیں اور قوی ہو رہے ہیں، وہاں پر جا کر ان کو سرکوب کرتا تھا، اور حتیٰ اس نے صفح عباسی کو مشورہ دیا کہ کوفہ کو دارالحکومت آپ نے نہیں بنانا، کیونکہ کوفہ علویوں کا شہر ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے بھی اپنے اقوال میں اس کی سرزنش کیا، اور اس کو کہا ہے کہ آپ ہمارے نہ تو آپ ہمارے یار و مددگار ہیں، اور نہ ہی ہمارا یہ زمانہ ہے۔ اور اسی طرح سے اپنے اصحاب نے جو خط لکھے تھے ان کو بھی سختی سے جواب دیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔